فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت کے اعزاز میں عشائیہ، وفاقی وزراء، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور سروسز چیفز کی شرکت۔ فیلڈ مارشل کا مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کی حکمت عملی پر اظہار تشکر۔ آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی مثالی ہم آہنگی کو سراہا۔ بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف پاکستانی نوجوانوں اور میڈیا کو فولادی دیوار قرار دیا۔ پاکستانی سائنسدانوں، انجینئر، سفارتکاروں کو خراج تحسین پیش۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش سے معمولات زندگی متاثر۔ پنجاب میں مختلف حادثات کے دوران 4 افراد جاں بحق۔ جہلم میں حادثات کے دوران 3 افراد جان سے گئے، 10 سے زائد زخمی۔ شیخوپورہ میں بارش کے باعث فیکٹری کی چھت گرنے سے ایک ہی شخص جان کی بازی ہار گیا، 5 زخمی۔ سرائے عالمگیر، ڈالا موسیٰ، کھاریاں، ڈنگا، کوٹلہ سمیت مختلف شہروں میں چھتیں اڑ گئیں۔ متعدد گھروں کی چھتوں پر نصب سولر پلیٹوں کو نقصان، درخت اکھڑ گئے۔ آندھی کے باعث بجلی کی متعدد فیڈرز ٹرپ۔ پشاور میں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر ریکارڈ۔ سوات میں شدید بارش کے بعد پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ مردان، چارسدہ اور چراٹ میں بھی بارش اور ژالہ باری۔ اسلام آباد میں ویکینڈ پر موسم سہانا، دن کے اجالے میں کالی گھٹاؤں کا راج۔ تیز آندھی، بارش اور ژالہ باری، متعدد علاقوں میں درخت بھی اکھڑ گئے۔ راولپنڈی انتظامیہ نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کا موجودہ اسپیل 2 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ لاہور میں تیز آندھی اور گرد آلود ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، درجنوں فیڈر ٹرپ، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی سے لاہور جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ 180 سے زائد مسافر سوار تھے۔ پرواز کئی منٹ تک تیز آندھی کی زد میں رہی۔ طیارے کو شدید جھٹکے لگے۔ مسافر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے۔ موسم کی خرابی کے باعث طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکا۔ طیارے کا رخ واپس کراچی ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ دیا میر بھاچا ڈیم سمیت متعدد آبی منصوبے جلد مکمل کریں گے تاکہ بھارت فائدہ نہ اٹھائے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی وفد سے گفتگو، کہا IMF حکومتی اقدامات سے مطمئن ہے۔ بجٹ کے حوالے سے IMF کا کوئی دباؤ نہیں، عوام کو ریلیف دیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر مکمل اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ IMF کا نئے مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ IMF وفد کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری۔ مہنگائی میں کمی، ٹیکس آمدن میں اضافے اور اصلاحات جاری رکھنے پر زور۔ IMF مشن کے سربراہ نیتن پورٹر نے کہا کہ بجٹ میں سخت معاشی پالیسی بنائی جائے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام، IMF پاکستان کے اقدامات سے مطمئن۔ اضافی فنڈنگ کے لیے پاکستان نے تمام اہداف پورے کر لیے، IMF کی تصدیق۔ ترجمان IMF جولی کوزک کے مطابق بورڈ نے پاکستان کے لیے فنڈنگ سے اتفاق کر لیا۔ پاکستان نے مطلوبہ اصلاحات پر پیش رفت سے تمام ضروری شرائط پوری کی۔ بھارتی جارحیت کے دوران حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کل 4 ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم برادر ممالک کا پاک بھارتی کشیدگی کے دوران حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم 29 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئرز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
भारत के पास बेचने को कुछ नहीं बचा। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। पाक बहरिया की तैयारी की वजह से कराची महफूज रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। भारत रियासती दहशतगर्दी बंद और बामानी मुज़ाकरात का आगाज करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कौंसलर साइमा सलीम का दो टोक पैगाम। कहा कि भारत की गोल मोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। भारत कश्मीरियों का कत्लेआम करता है। पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों में शहरियों को निशाना बनाता है। भारत पाकिस्तान और दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का सरपरस्त है। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी से मुताल्लिक अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के बारे में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी मिली। पाक चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी। कहा कि पाक भारत जंग खारिज इम्कान है। दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। चीन, तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत करने की तजवीज़। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के पायलटों की महारत और तरबियत बरतरी की वजह बनी। डिपोर्ट पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मंसूख और मुकदमात दर्ज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेफाक। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाएगा। पासपोर्ट क़वानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में एक कमेटी कायम। जिना हाउस हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के 254 रहनुमाओं और कारकुनान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुल रशीद, आलिया हमजा और खतीजा शाह समेत दीगर पर फर्दे जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ शहादत के लिए गवाहान को तलब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिरह के लिए वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में पेश। वज़ीर आज़म हर्जाना दावे पर कार्रवाई 2 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट मुना खान और कोच की मुलाकात। मुना खान और कोच ने वज़ीर आला मरियम नवाज को गोल्ड मेडल पेश किया। वज़ीर आला ने एथलीट मुना खान और मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए। कहा मुना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। हमारी एयरफोर्स ने जो उनको जवाब दिया कि रात 5 उनके जहाज गिराए, जिनमें 3 राफेल, जिनको बहुत भरोसा था। पहलगाम वाक़या सोचा समझा मंसूबा था। पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिया। अफवाज ने भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारे गिराकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। मोदी अखंड भारत का ख्वाब देख रहा है। भारत मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम न्यूक्लियर पावर हैं, दुनिया की बेहतरीन अफवाज हमारे पास हैं। 50% बरतानवी इसराइल को तस्लीम करने को तैयार नहीं। मजलूम फलस्तीनी चीख रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं।
1 जून को हैदराबाद में मार्च का ऐलान। मासूम लोग जिनकी शहादतें हुई हैं इन अफसोसनाक वायलेंस में, उनके लिए सरकार ने कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की है। इनको फ्यूचर में इनको किस तरह सिक्योरिटी के खदशात हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। कमेटी 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स को संजीदा नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात थे। हर बात पर ट्रांसपोर्टर्स को सजा नहीं दे सकते। लाहौर पुलिस ने डिफेंस ए से अगवा की गई खातून और 3 बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिम अयूब को जिला विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने साथियों की मदद से बीवी और बच्चों को डिफेंस से अगवा किया था। जनूबी अमरीकी मुल्क यूरुग्वाय में गाय पालने वाले जिंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। लाइव स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। किसानों और आम लोगों को $350 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी खबर इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों ने अवाम को सरमाए के बदले ज्यादा मुनाफे का लालच देकर रकम हथिया ली। ईद उल अजहा के करीब आते ही मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सजना शुरू। गुज़िश्ता 10 साल की निस्बत मवेशियों की कीमतें दुगना। जानवर महंगे होने से खरीदारों में कमी।